So dear students, welcome to our channel Anu Computer Education. So in this video we are going to discuss the very important questions in business statistics. So I'm going to give you the one important model paper. Just practice this model paper and I can assure that definitely you can get A grade in your final exam. So what are the questions which I'm giving in this model paper? You try to practice before going to the exam. So once and twice you practice the questions, and the similar questions only you will get in your final exam. So these are the model paper questions. So the first question, if r is equal to 0.6 sigma x value, and we have to calculate the two regression equations b and bxy and byx. So we have to use r into bx by sigma x by sigma y. For byx we have to calculate r into sigma y by sigma x. The two regression coefficients we have to calculate. The next is very important. Short answer. So simple aggregative method. So prices are given, so you have to calculate the summation p naught you have to do, summation p1 you have to do, and divided by into 100 you have to do. Okay, and simple average of price relative method using arithmetic mean and geometric mean. These are very important problems, and I will provide by tomorrow evening I will be providing the solutions in my Telegram channel Anu Computer Education. So join in my Telegram channel Anu Computer Education. So that solutions, this problem solution will be provided in my Telegram channel. So the next very important question is write a straight line trend method using semi averages. So these all are very important problems, and freehand method. So these all are expected 4 marks questions in your final exam. So the next, the binomial distribution mean and standard deviation is root 3, and find the values of NPQ. And this is one of the very important question. When the two dice are thrown, okay, what is the sum of number either 10 or 11? So this is very important. A box contain 8 red balls and 5 white balls. So this is one very important question. Okay, with replacement and without replacement. So these are all 8 4 marks questions. So when it comes to the part B questions, long answers. So subscribe to our channel Anu Computer Education. So in other subject important questions are also available in my YouTube channel. And the following two regression equations. So when the value of y x equal to 6.2, what is the value of y? So whatever the problems which I am giving, just practice these problems ma. So 100% మీకు ఈ ప్రాబ్లం నుంచే 90% ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో. సో ఇలాంటి మోడల్సే, జస్ట్ వాల్యూస్ మాత్రం చేంజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాలోయింగ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ప్రైస్ రిలేటివ్స్ మెథడ్, లాస్ట్ పియర్స్ ప్యాచెస్ మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ ఫిషర్స్ బౌలెస్ ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు ఇచ్చింది ఏంటంటే ప్రైస్ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వాంటిటీ ప్లేస్లో ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తారు, అప్పుడు మీరు క్వాంటిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్. ఇందులో ఇంకోటి ఏంటంటే టైం రివర్సల్ టెస్ట్, ఫ్యాక్టర్ రివర్సల్ టెస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో ఇవి మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ యూనిట్ 2 నుంచి. యూనిట్ 3కి వచ్చేవరకు 3 year 5 year మూవింగ్ యావరేజెస్ ప్రాబ్లం అండ్ 4 year మూవింగ్ యావరేజెస్, ఈ రెండిట్లో నుంచి ఒకటి కంపల్సరీ వస్తుంది. 3 year 5 year అన్నా, లేదంటే 4 year మూవింగ్, లేదు ఇంకోటి కంపల్సరీ అయితే లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్. ఈ 3 చేసుకుంటే మీకు 2 వస్తాయి. మీరు సార్ నేను లీస్ట్ స్క్వేర్ వదిలేస్తానంటే కంపల్సరీ మీరు ఏం చేయాలంటే 3 year 5 year అండ్ 4 year నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు సార్ నేను 4 year వదిలేస్తానంటే 3 year 5 year నేర్చుకొని లీస్ట్ స్క్వేర్ నేర్చుకోరానుకో 4 year ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, ఏ బాక్స్ కంటైన్ 5 ఉంది కదా, ఇది కూడా సేమ్. ఇప్పుడు పైన యాక్చువల్లీ 8 లాంగ్ ఆన్సర్స్, షార్ట్ ఆన్సర్స్లో 8th క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, అదే క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇక్కడ 2 times రిపీట్ అయింది ఆ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఏ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్ ఉంది కదా, ఇందులో కింగ్ ఆర్ ఐదర్ కింగ్. సో ఎడిషన్ థీరం, సబ్ట్రాక్షన్ థీరం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ అని వచ్చింది అనుకో, ఆర్ ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఎడిషన్ థీరం. సో అండ్ వస్తేనేమో అది మల్టిప్లికేషన్ థీరం. సో ఇట్లా మీరు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, సో అవి దాన్ని బట్టి గుర్తుపట్టవచ్చు, ఎడిషన్ థీరమా మల్టిప్లికేషన్. ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చి బేస్ థీరం ప్రాబ్లం. సో ఈ క్వశ్చన్, ఏ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ 2 machines ఉన్నాయి కదా, ఇది బేస్ థీరంకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం. ఇంకొకటి 5th యూనిట్కి వచ్చేవరకు చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమేమి ప్రాబ్లం నేర్చుకోవాలి. సో యాక్చువల్గా మీరు నేను ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఒకటి 10 అన్బయాస్డ్ కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ 6 8 అట్లీస్ట్ 8 8 అని ఉంది కదా, ఈ ప్రాబ్లం అన్న ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అదే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు కదా, ఇది ఒక ప్రాబ్లం. ఈ 2 మోడల్స్లో నుంచి ఇదొక మోడల్ రావచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇది రాలేదనుకో థియరీ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకోసమే నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే 100%గా మీకు పేపర్ ఏ యూనిట్ కూడా మీరు మిస్ కాకుండా అన్ని యూనిట్స్ అటెండ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది మీ దగ్గర వస్తుంది.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. జస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సో 100%గా మీకు ఈ యూనిట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా కవర్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అన్ను కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్. సో దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ అన్నీ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అనేది రేపు ఈవినింగ్ వరకు అప్డేట్ చేస్తాను. ఒక్కసారి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి చూసుకొని వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్.